اے خدا، شروع بھی کیا ہے تیرا نام لے کر، میری انتہا بھی تیرے نام سے ہے۔ آئیے ایک نئے جوش اور ولولے کے ساتھ نئی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ قلم اور نوٹ بک لے کر نیا سبق کے اہم نکات قلم بند کرنے کے لیے تازہ دم ہو جائیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، آج ہم قول فیصل کی نئی کڑی دوسری قسط لے کر آپ کے درمیان حاضر ہوئے ہیں۔ اس سے قبل کہ میں آگے بڑھوں، پچھلے سبق میں جن نکات پر ہم نے روشنی ڈالی تھی، ان کے چند اہم نکات کا تذکرہ کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ پھر ہم دوسرے حصے کی طرف خرامہ آگے بڑھیں گے۔ آج کی دوسری نشست میں ہم کیا سیکھیں گے؟ سبق کے پہلے حصے کا اعادہ کریں گے پہلے، اس کے بعد بلند خوانی، خاموش مطالعہ، اصلاح تلفظ، سبق کے اہم نکات کی تفہیم ہوگی، مشقی و غیر مشقی سرگرمیاں بھی آپ کو دی جائیں گی۔ ان سب کے بعد قواعد اور امتحانی نقطۂ نظر سے اہم سوالات اور جوابات دیے جائیں گے۔ آخر میں گھر کا کام آپ کو دیا جائے گا۔ مفرد و مرکب الفاظ کے معنی اور مطالب۔ بیوروکریسی، حکومت کے اعلیٰ عہدوں پر فائز حکومت کے کارندوں کو کہا جاتا ہے، جیسے کمشنر وغیرہ۔ محکومی، خدمتگاری یا غلامی۔ مسیحی آبادی، عیسائی مذہب ماننے والوں کی آبادی۔ یونانی حکومت، گریک گورنمنٹ، یونان پر حکومت کرنے والے۔ اعتراف، ایکسیپٹنس، تسلیم کرنا، ماننا۔ بلا تامل، بے سوچے سمجھے، فوراً۔ جنبش، جنبش کے معنی ہے تھر تھراہٹ، حرکت۔ مرزا غالب کا ایک شعر میں جنبش کا لفظ استعمال ہوا ہے، میں گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ گو ہاتھوں میں جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ساغر و مینا میرے آگے۔ استغاثہ، انصاف چاہنا۔ عبرت انگیز، سبق آموز۔ کٹہرہ، کورٹ میں حفاظت کے واسطے لگائے جانے والی حد۔ مستقبل، فیوچر ٹینس، آنے والا زمانہ۔ مؤرخ، ہسٹورین، تاریخ نویس۔ جج، انصاف کرنے والا۔ آگے بڑھیں گے۔ قول فیصل کے سبق کا اعادہ ہوگا پہلے۔ اس کو میں مختصر کر کے پیش کرتا ہوں۔ حکمرانوں نے جب بھی ملک کی آزادی کے لیے آواز اٹھائی تو عدالت گاہوں نے ہتھیار کا کام کیا۔ ایک پوائنٹ۔ سیکنڈ اہم پوائنٹ، عدالت ایک ایسا آلہ ہے جسے حاکم انصاف اور ناانصافی دونوں کے لیے استعمال کرتا ہے۔ نیکسٹ، ہر حق پرست شخص اور جماعت کو حکمرانوں نے مجرم بنا کر پیش کیا ہے، جس میں حضرت مسیح علیہ السلام، سقراط اور گلیلیو کے نام گنوائے جا سکتے ہیں۔ موجودہ برطانوی حکومت ظالم ہے اور میرا ضمیر سیاہ کو سفید کہنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، یہ بات مولانا ابوالکلام آزاد نے انگریزوں کی عدالت میں کٹہرے میں کھڑے ہو کر کہی تھی۔ یہ بھی انہوں نے کہا، آزاد کے سامنے صرف دو ہی راستے ہیں، ایک حکومت حق تلفی سے باز آ جائے یا اسے ختم کر دیا جائے۔ پھر انہوں نے کہا، آزاد برطانوی حکومت کے لیے ایسی دعا مانگ نہیں سکتے کہ درست بھی نہ ہو اور عمر بھی دراز ہو۔ قول فیصل کا دوسرا پارٹ
دوسری قسط لے کر آیا ہوں، اب اس کی طرف ہم چلتے ہیں۔ پہلے خاموش مطالعہ ہوگا، پھر اس کے بعد ہم پڑھیں گے، اس کے بعد تفہیم ہوگی۔ میرا اعتقاد ہے کہ آزاد رہنا ہر فرد اور قوم کا پیدائشی حق ہے۔ کوئی انسان یا انسانوں کی گھڑی ہوئی بیوقوفی یہ حق نہیں رکھتی کہ خدا کے بندوں کو محکوم بنائے۔ محکومی اور غلامی کے لیے کیسے ہی خوش نما نام کیوں نہ رکھ لیے جائیں، وہ غلامی ہی ہے اور خدا کی مرضی اس کے قانون کے خلاف ہے۔ پس میں موجودہ حکومت کو جائز تسلیم نہیں کرتا اور اپنا ملکی، مذہبی، انسانی فرض سمجھتا ہوں کہ اس کی محکومی سے ملک و قوم کو نجات دلاؤں۔ عزیز طلباء و طالبات، یہاں پر بیوروکریسی، حکومت کے اعلیٰ افسر، محکوم سے مراد غلام اور جائز تسلیم نہیں کرنا، نہیں ماننا، اور پھر محکومی کے معنی غلامی۔ اوپر ایک ایسا جملہ لکھا ہوا ہے جو خط کشیدہ ہے۔ میرا اعتقاد ہے کہ آزاد رہنا ہر فرد اور قوم کا پیدائشی حق ہے۔ یہ جملہ آپ کو وضاحت کے لیے پوچھا جا سکتا ہے، اس لیے اس کو ذہن نشین کر لیں اور اچھی طرح یاد رکھیں۔ میرا اعتقاد ہے کہ آزاد رہنا ہر فرد اور قوم کا پیدائشی حق ہے۔ یہ جملہ کس نے کہا؟ مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا۔ کس نے کہا، کب کہا اور کس سے کہا، یہ تینوں جوابات آپ کو امتحان میں لکھنے ہوں گے۔ یہاں پر انہوں نے آزادی کے تعلق سے ایک اہم بات یہ کہی ہے کہ آزاد رہنا ہر فرد اور قوم پیدائشی حق ہے جسے کوئی حکومت یا کوئی جماعت چھین نہیں سکتی ہے۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی، مولانا ابوالکلام آزاد اپنا ملکی، مذہبی اور انسانی تین طرح کے فرض ان کے ذمے ہیں۔ فرض کیا ہے؟ ملک اور قوم کو انگریزوں کی غلامی سے نجات دلائیں۔ خاموش مطالعہ ہوگا۔ اب میں ایک مرتبہ اس کو پڑھ دیتا ہوں۔ انصاف کی پامالی میں اس کی جرات انتھک اور دلیری بالکل لگام ہے۔ سمرنا میں 80% مسلمانوں کی آبادی ہے، مگر وزیر اعظم بغیر کسی شرمندگی کے مسیحی آبادی کے کثرت کا اعلان کر دیتا ہے۔ یونانی حکومت تمام اسلامی آبادی کا خون اور آگ کے سیلاب میں غرق کر دیتی ہے، لیکن وہ بے دھڑک ترکی مظالم کی فرضی داستانیں بیان کرتا رہتا ہے اور خود انگلستان کے بھیجے ہوئے امریکن کمیشن کی رپورٹ پوشیدہ کر دی جاتی ہے۔ پھر نہ تو ان تمام مظالم و جرائم کے لیے ان کے پاس اعتراف ہے، نہ تلافی، بلکہ ملک کے جائز اور باامن جد و جہد کو پامال کرنے کے لیے ہر طرح کا تشدد شروع کر دیا جاتا ہے، اور وہ سب کچھ کیا جاتا ہے جو گزشتہ 1 سال کے اندر ہو چکا ہے، اس وقت ملک کے ہر حصے میں ہو رہا ہے۔ اگر ایسی گورنمنٹ کو ظالم اور یا درست ہو جاؤ یا مٹ جاؤ نہ کہوں تو کیا عادل اور درست ہو نہ مٹو کہوں؟ مولانا آزاد سوال کرتے ہیں۔ کیا صرف اس لیے کہ ظلم طاقتور ہے، اس کے پاس جیل ہے، اس کا حقدار ہو جانا ہے، اس کا نام بدل دیا جائے؟ میں اٹلی کے نیک اور حریت پسند جوزف میزینی کی زبان میں کہوں گا، ہم صرف اس لیے کہ تمہارے ساتھ عارضی طاقت ہے تمہاری برائیوں سے انکار نہیں کر سکتے۔ پیارے بچوں، پامالی کے معنی ہیں بربادی، جرات کے معنی ہمت۔ سمرنا ایک جگہ کا نام ہے جہاں پر مسلمانوں کی 80% آبادی تھی۔ مسیحی آبادی سے مراد عیسائی قوم یا کرائسٹ کے ماننے والے ہیں۔ کثرت کے معنی زیادہ، مظالم ظلم کی جمع، فرضی داستانیں، من گھڑت کہانیاں،
जो बनाकर पेश कर दी जाती हैं। इंग्लिस्तान, ब्रिटेन, यूके, जिसे अंग्रेजी में यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है, पोशीदा छुपा देना, मजालिम जुल्म की जमा है, जराइम जुर्म की जमा है, एतराफ़ कबूल करना, एक्सेप्ट करना, पामाल बर्बाद, जबर व तशद्दुद ज़ियादती। इस पैराग्राफ में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने समरना की वज़ीर आज़म ने जो ऐलान किया है उसकी तरफ इशारा करके अंग्रेज़ों को बावर करा देना चाहते हैं। समरना में वज़ीर आज़म बावजूद इसके कि 80% मुसलमान आबादी होने के वो ऐलान करता है कि ईसाइयों की कसरत है। एक पॉइंट यहाँ पर ये आप जानना चाहिए। और दूसरी बातें, यूनानी हुकूमत मुसलमानों का खून खराबा करती है। इंग्लिस्तान ने जो रिपोर्ट भेजी थी उसको छुपा दिया जाता है और मन घड़त कहानियाँ पेश करके हाकिम बेगुनाह लोगों को गुनहगार साबित करते ही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये कहना चाहते ही कि आपके पास ताकत है, क़ुव्वत है, दिलेरी है, और ये जानकर मैं आपका हकदार बनना नहीं चाहता हूँ। मैं इटली के नेक और हुर्रियत पसंद जोसेफ मेज़ीनी की ज़ुबान में कहूँगा, हम सिर्फ इसलिए तुम्हारे साथ आरज़ी ताकत है, बुराइयों से इनकार नहीं कर सकते। फिर दूसरा पैराग्राफ, इसका खामोश मुताला। उसके बाद ये पैराग्राफ भी देखिए। मैं अपना बयान इटली के कतील सदाकत गार्डिनो ब्रूनो के लफ्ज़ों पर ख़त्म करता हूँ, जो मेरी तरह अदालत के सामने खड़ा किया गया था। ज़्यादा से ज़्यादा जो सज़ा दी जा सकती है बिला तामुल दे दो। मैं यकीन दिलाता हूँ कि सज़ा का हुक्म लिखते हुए जिस कदर जुम्बिश तुम्हारे दिल में पैदा होगी, उसका उश्र अशीर इस्तिराब भी सज़ा सुनकर मेरे दिल को ना होगा। मिस्टर मैजिस्ट्रेट, अब मैं और ज़्यादा वक्त कोर्ट का ना लूँगा। ये तारीख़ का एक दिलचस्प और इबरत अंगीज़ बाब है जिसकी तरतीब में हम दोनों यकसां तौर पर मशगूल हैं। हमारे हिस्से में मुजरिमों का कटहरा आया, तुम्हारे हिस्से में मैजिस्ट्रेट की कुर्सी। वो कुर्सी भी इतनी ही ज़रूरी चीज़ है जिस कदर कटहरा। आओ इस यादगार और अफसाना बनने वाले काम को जल्द ख़त्म कर दें। मुअर्रिख़ हमारे इंतज़ार में है और मुस्तक़बिल कब से हमारी राह तक रहा है। हमें यहाँ जल्द जल्द आने दो और तुम भी जल्द जल्द फैसला लिखते रहो। अभी कुछ दिनों तक ये काम जारी रहेगा, यहाँ तक कि एक दूसरी अदालत का दरवाज़ा खुल जाएगा। ये खुदा के क़ानून की अदालत है। इस वक्त इसका जज है, वो फैसला लिखेगा और उसका फैसला आखिरी फैसला होगा। यहाँ पर बिला तामुल के माने फ़ौरन, उश्र अशीर 1/10वां हिस्सा, इज़्तिराब बेचैनी और इबरत अंगीज़ सबक आमूज़। मौलाना आज़ाद ये कहते हैं कि कतील सदाकत गार्डियनों ने यही बात कही थी, ज़्यादा से ज़्यादा जो सज़ा दी जा सकती है मुझे दे दो, बिला तामुल दे दो। मैं यकीन दिलाता हूँ कि जो सज़ा आप देना चाहते हैं उसके लिखते हुए जिस कदर जुम्बिश आपके दिल में होगी, इसका 1/10वां हिस्सा भी मेरे दिल को ना होगा। बहरकैफ यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि आप जो चाहते हैं कीजिए, ये तारीख़ का एक हिस्सा है। मैं आगे बढ़ता हूँ। ये कटहरा है जहाँ पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को खड़ा किया गया था। यहाँ पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने एक और अहम बात कही है। हमारे हिस्से में, मुराद हिंदुस्तानियों के हिस्से में कटहरा आया है और तुम्हारे हिस्से में मैजिस्ट्रेट की कुर्सी। ये तारीख़ का एक बाब है जो अफसाना बनेगा। मुअर्रिख़ हमारे इंतज़ार में है और मुस्तक़बिल कब से हमारी राह तक रहा है। ये जुमला वजाहत के लिए आपको पूछा जा सकता है। हमारे हिस्से में मुजरिमों का कटहरा आया है, तुम्हारे हिस्से में मैजिस्ट्रेट की कुर्सी। ये जुमला किसने कहा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा। कहाँ कहा?
انگریزوں کی عدالت میں کہا۔ کب کہا؟ جب ان سے استغاثہ یعنی عدالت میں انہوں نے بلایا اور جوابات طلب کیے۔ افسانہ آپ تو جانتے ہی، افسانے کے معنی کہانی کے ہیں، مورخ کے معنی ہسٹورین کے ہیں، مستقبل کے معنی آنے والی زندگی۔ عزیز طلباء و طالبات، اب مشقی سوالات کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں۔ ہر فرد اور قوم کا پیدائشی حق کیا ہے؟ سوال یہ ہے، جوابات آپ سوچئے، ابھی ہم نے پڑھے۔ مولانا آزاد نے عدالت میں کہا تھا، کیا ہے؟ مولانا آزاد کے نزدیک آزاد رہنا ہر فرد اور قوم کا پیدائشی حق ہے۔ دوسرا سوال، مولانا آزاد کس کی محکومی سے ملک و قوم کو نجات دلانا چاہتے ہیں؟ جواب، مولانا ابوالکلام آزاد ملک و قوم کو انگریزوں کی محکومی اور غلامی سے نجات دلانا چاہتے تھے۔ کس کے حصے میں مجرموں کا کٹرا آیا اور کس کے حصے میں میجسٹریٹ کی کرسی آئی؟ جواب، مولانا آزاد کے مطابق ہندوستانیوں کے حصے میں مجرموں کا کٹرا آیا اور انگریزوں کے حصے میں میجسٹریٹ کی کرسی آئی۔ شمع علم کے پروانوں، اب 3 اور 4 جملوں کے جوابات آپ کو کس طرح لکھنے ہیں میں یہاں پر پیش کر رہا ہوں۔ اٹلی کے قتیل گارڈینیو برونو نے عدالت میں کیا الفاظ کہے تھے؟ اٹلی کے قتیل گارڈینیو برونو نے عدالت سے کہا تھا، جو سزا دی جا سکتی ہے بلا تعامل دے دو، میں یقین دلاتا ہوں سزا کا حکم لکھتے ہوئے جس قدر جنبش تمہارے دل میں ہوگی اس کا عشر اشیر اضطراب بھی سزا سن کر میرے دل کو نہ ہوگا۔ ایک غیر مشقی سوال کا جواب بھی میں پیش کر رہا ہوں۔ آؤ اس یادگار افسانہ بننے والے کام کو جلد ختم کریں۔ یہ جملہ کس نے کس سے کب کہا؟ غیر مشقی سوال ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد اس جملے میں برطانوی حکومت سے ڈنکے کی چوٹ پر انگریزوں کی عدالت سے کہنا چاہتے ہیں، جو بات آپ کو ہندوستانی شہریوں سے متعلق کرنی ہے اور جو فیصلہ کرنا ہے وہ جلد کر دیجئے۔ یہ ایک افسانہ ہے، ختم کر دیجئے، لیکن ایک نہ ایک دن حقیقت سب پر عیاں ہو جائے گی، آپ کا فیصلہ افسانہ بن جائے گا۔ تفصیلی سوالات اور ان کے جوابات۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا آزادی سے متعلق کیا عقیدہ تھا؟ جواب اس طرح آپ کو لکھنا ہوگا، مولانا ابوالکلام آزاد کا آزادی سے متعلق یہ عقیدہ تھا کہ آزاد رہنا ہر شخص اور قوم کا پیدائشی حق ہے۔ کوئی انسان یا انسانوں کی گھڑی ہوئی بیوروکریسی یہ حق نہیں رکھتی کہ خدا کے بندوں کو غلام نوکر بنا دے۔ محکومی اور غلامی کے لیے کیسے ہی خوشنما نام کیوں نہ رکھ لیے جائیں، وہ غلامی ہی ہے اور خدا کی مرضی اور اس کے قانون کے خلاف ہے۔ میں گورنمنٹ کو جائز تسلیم نہیں کرتا اور میں اپنا ملکی، مذہبی اور انسانی فرض سمجھتا ہوں کہ انگریزوں کی محکومی سے ملک اور قوم کو نجات دلا دوں۔ وزیر اعظم کے اعلان کے بعد یونانی حکومت میں مسلمانوں کو کن کن باتوں سے دوچار ہونا پڑا؟ جواب، یونانی وزیر اعظم کے اعلان کے بعد یونانی حکومت نے اسلامی آبادی کو خون اور آگ کے سیلاب میں غرق کر دیا اور سچائی کو پوشیدہ رکھا۔ خود انگلستان کے بھیجے ہوئے امریکن کمیشن کی رپورٹ چھپا دی جاتی ہے۔ وزیر اعظم کے پاس ان مظالم اور جرائم کا اعتراف ہے نہ تلافی، بلکہ ملک کی جائز اور پرسکون جدوجہد کو برباد کرنے کے لیے ہر طرح کا ظلم و ستم کیا گیا۔ مولانا آزاد نے ملک یونان کی تاریخ دہراتے ہوئے کہا، اس وقت ہمارے ملک کے ہر حصے میں یہی ہو رہا ہے۔ اگر ایسی گورنمنٹ کو ظالم نہ کہوں تو کیا عادل اور درست کہوں؟ یہاں پر واحد اور جمع کا ٹیبل آپ کے سامنے ہے۔ ان الفاظ کے آپ کو واحد اور جمع تلاش کرنی ہے۔
जवाबात सोचिए आप, अगर आप नहीं सोचते तो हम खुद ही बताएंगे। आखिर की जमा अवाखिर, असरार का वाहिद सिर यानी राज, बानियान बानी के माने फाउंडर के हैं, जज्बात का वाहिद जज्बा, दास्तान दास्ताने, जरिया जराई, हक हुकूक, आलिम उलमा। खत कशीदा साबिकों और लाहिकों को मिसालों के मुताबिक मुरक्कबात बनाइए। अच्छी तरह मालूम हो गया आपको, पहले दो साबिक़े ही और आखिर के चार अल्फाज मुरक्कब अल्फाज क्या है, लाहिक़े शुमार होते हैं। बहवाले मतन तशरीह कीजिए, ये जुमला किसने कहा, किससे कहा और कब कहा, किस सबक से लिया गया है, आपको लिखना है। मेरा एतक़ाद है कि आज़ाद रहना हर फ़र्द और कौम का पैदाइशी हक़ है। इसका जवाब क्या है, मैंने समझा दिया था, आप ज़रा सोच कर बताइए। ये जुमला किसने कहा, किससे कहा, कब कहा, आपको इम्तिहान में आ सकता है। जवाब इस तरह है, ये जुमला कौल फैसल सबक से लिया गया है। ये जुमला मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अंग्रेज़ों की अदालत में इंसानी आज़ादी से मुताल्लिक़ अपना अक़ीदा ज़ाहिर करते हुए कहा था। ठीक है, हमारे हिस्से में मुजरिमों का कठरा आया, तुम्हारे हिस्से में मजिस्ट्रेट की कुर्सी। ये जुमला कौल फैसल सबक से लिया गया है। ये जुमला मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से उस वक्त कहा जब उन्हें मुजरिम बनाकर कटरे में खड़ा कर दिया गया था। मौर्रिख हमारे इंतज़ार में है, मुस्तक़बिल कब से हमारी राह तक रहा है। ये जुमला किसने, किससे, कब कहे और किस सबक का है, ये सवाल आ भी सकता है। जवाब इस तरह लिखना है, ये जुमला कौल फैसल सबक से लिया गया है। ये जुमला मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अंग्रेज़ों के जुल्म व सितम से तंग आकर हिंदुस्तान के रोशन मुस्तक़बिल की पेशन गोई करते हुए अंग्रेज़ी अदालत से कहा था। जुमले इंशाइया की तारीफ़ कीजिए और मिसाल दीजिए। जुमले इंशाइया वो जुमला है जिसमें कहने वाले के ख्याल और उसकी ख्वाहिश या जज्बे का इजहार हो। जुमले इंशाइया अमर, नहीं, निदा, इस्तिफ़हाम, तहसीन, ताज्जुब, तासुफ, तमन्ना, तनबीह, शर्त, अर्ज़ और कसम का इजहार होता है। चंद मिसालें पेश खिदमत हैं। अमर, जो सज़ा दी जा सकती है बिला तामुल दे दो। मैं मौजूदा हुकूमत को जायज़ तस्लीम नहीं करता, नहीं, नेगेटिव मीनिंग यहाँ है। निदा, पुकारना, ऐ खुदा हमें सिरातल मुस्तकीम पे चला। इस्तिफ़ाम, ये ना कहूँ तो और क्या कहूँ। क्वेश्चनिंग को इस्तिफ़ाम कहते हैं। तहसीन, माशाअल्लाह कितना खूबसूरत चेहरा है। ताजुब, वाव गोल गुंबद कैसा बनाया गया है। तासुफ यानी अफसोस के वक्त, ऐसे कलमे जो तासुफ कहलाते ही वो दुख और दर्द के माने में आते हैं। हाय हमसे हिंदुस्तान की बर्बादी देखी नहीं जाती। तमन्ना, काश किफ़ायत जैसा कोई दिले रोज़ीर आज़म होता। तंबीह, बच्चों खामोश रहो वरना सज़ा दी जाएगी। शर्त, हम पढ़ेंगे तो इम्तिहान में पास होंगे। मारूज़ी सवालात भी इम्तिहान का हिस्सा है। पहला सवाल है, वो जुमला जो किसी वाक़या, कैफियत या किसी सूरत हाल की ख़बर दे, जुमला इंशाइया है, जुमला फ़ेलिया है, जुमला ख़बरिया है, या ये आ गया है यहाँ पर, थर्ड ऑप्शन भी सेम आ गया है। देखेंगे जवाब क्या है। जुमला इंशाइया है। अच्छा, मैं दूसरे सवाल की तरफ चलता हूँ। जो सज़ा दी जा सकती है बिला तामुल दे दो, इस जुमले इंशाइया से ज़ाहिर होने वाला जज्बा कौन सा है। तासुफ, दुख, तहसीन, तारीफ़, अमर, हुक्म या शर्त। यहाँ पर कौन सा
जवाब दुरुस्त और सही है। आप सोचिए, जवाब याद आया? नहीं तो हम बताते हैं। अमर है, हुक्म है, यहाँ पर दे दो, हुक्म हो रहा है। ये सही जवाब है। दर्जे ज़ैल में इंशाया की एक मिसाल जिससे तंबीह ज़ाहिर होती है, कौन सा जुमला है? वल्लाह मैंने उसकी पेशानी पर बल नहीं देखे, ये ना कहूँ तो और क्या कहूँ। काश हम में सुकरात जैसा सच्चा और आज़ाद जैसा दिलेर पैदा होता। होशियार, आगे का रास्ता खतरनाक है। सही जवाब है होशियार, आगे का रास्ता खतरनाक है। तंबीह है यहाँ पर, ये सही जवाब है। मौलाना आज़ाद की यौम पैदाइश पर बतौर यादगार मनाया जाने वाला दिन है यौम उर्दू, यौम तालीम, यौम अतफाल, यौम आज़ादी। कौन सा दिन है? सोचिए बच्चों, आपके दिमाग पर जोर देकर बताइए कि सही जवाब क्या है। आपके स्कूल में हर साल मनाया जाता है, आपको याद करके बतलाना है। इम्तिहान में भी ये सवाल आ सकता है। दुरुस्त जवाब है यौम तालीम। ये 11 नवंबर को हर साल यौम तालीम मनाया जाता है, जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का यौम पैदाइश है। हर साल 11 नवंबर को हिंदुस्तान में यौम तालीम मनाया जाता है क्योंकि सही जवाब क्या है? ये मौलाना आज़ाद का यौम पैदाइश है। नवंबर का महीना खुशी का महीना है। इस दिन नेहरू जी ने पढ़ना शुरू किया, इसी दिन से तालीम शुरू हुई। सही जवाब आपको चुनकर बताना है। इससे पहले भी इसी तर्ज का एक सवाल किया गया था। सही जवाब है ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का यौम पैदाइश है, इसलिए 11 नवंबर को यौम तालीम मनाया जाता है। अच्छा, यहाँ पर लिस्ट दी गई है, इसमें आपको अज़दाद लिखने हैं। यहाँ पर दिए गए अल्फाज की जो फहरिस्त है, इनकी अज़दाद लिखने हैं। मुतज़ाद अल्फाज तलाश कीजिए और लिखिए। टाइम देता हूँ, ठीक है? वक्त कम है, मैं बता देता हूँ ताकि आपको भी इसमें तज़ब्ज़ुब ना हो। कौल, अमल, इत्तेफाक, इख्तिलाफ, जंग, अमन, यकीन, शक, सज़ा, जज़ा, दिन, रात। जवाब, आसान, इंसान, दुआ, अफसाना, आबाद। इनके जवाबात इस तरह हैं। जवाब, सवाल, आसान, मुश्किल, इंसान, हैवान, दुआ, बद्दुआ, अफसाना, हकीकत, आबाद, बर्बाद। खास, आम, इंतखाम, दरगुजर, असली, नकली, जायज़, नाजायज़, ख़त्म, शुरू। अब हम आखिरी मरहले की तरफ पहुँच चुके हैं। नामवर कौमी रहनुमाओं का एक खूबसूरत एल्बम तैयार कीजिए। सारे सवालात के जवाबात तारुफ याद करके लिखना है, और फिर याद करने के बाद इसको लिखने की मशक भी आपको ज़रूर करनी है। ये आपका होमवर्क है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर इसको करेंगे। मैं मोहम्मद किफ़ायतुल्लाह, नायब मीर मुअल्लिम, क़ुव्वतुल इस्लाम हाई स्कूल विदा लेता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सबक आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद और सूदमंद साबित होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो जवाबात आपको बतलाए गए हैं, इसको आप दिमाग में रखकर इम्तिहान में अच्छे निशानात हासिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। मेरी दुआएँ, खुलूस और तमन्नाएँ आपके साथ हैं। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।